السلام علیکم ناظرین، میں زین العابدین اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹریٹ نیوز پاکستان۔ خبر شامل کرتے ہیں۔ کراچی بلدیہ ٹاؤن UC13 بلدیاتی الیکشن مہم زور و شور سے جاری۔ پیپلز پارٹی JUI مسلم لیگ نون مشترکہ امیدوار داؤد گوٹ میں جلسے کا انعقاد کیا گیا۔ پرویز احمد دودہ کی جیت کے لیے پرامید عوام کی بڑی تعداد میں شرکت۔ جی بالکل، پروگرام کا آغاز باقاعدہ تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ رائے و تمام ذمہ داران نے عوام سے اظہار خیال بھی کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیہدیہم ویصلح بالہم ویدخلہم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق اللہ العظیم۔ الیکشن کے سلسلے میں منعقد کی جا رہی ہے، جس میں ہمارے UC کے تمام عہدیداران، تمام امیدواران گہرائی سے سوچیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ایک جنرل ہاسپٹل ہے جو زیر تعمیر ہے، اس پر میں گزارش کروں گا کہ اس پہ، کیونکہ یہ ہمارے علاقے کا صرف داؤد گوٹ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے بلدیہ ٹاؤن کا، رئیس گوٹ سے لے کے بلدیہ ٹاؤن تک یہ ایک جنرل ہاسپٹل ہے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے قوم کے لیے، ہمارے لوگوں کے لیے ایک سہولت ہے، اس پر توجہ۔ اور ہمارے ہاں اسکول بالکل کوئی پرائمری اسکول تک نہیں ہے، ہمارے بچے ناخواندہ ہو گئے ہیں۔ یہاں جو ایمنیٹیز پلاٹ ہیں ان پر خدا کے واسطے کوئی اسکول تعمیر کیا جائے تاکہ ہمارے معصوم سے بچے جو منشیات کے لت میں مبتلا ہو رہے ہیں ان کی زندگیاں بچ سکیں، ان کے آبا و اجداد اس مصیبت سے نجات۔ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے رہنما بزرگ ابھی بزرگی میں ہی آ رہے ہیں، حاجی کریم بلوچ صاحب کا شاندار تالیوں کے یہ داؤد گوٹ کا میں مستقبل کا بات کر رہا ہوں۔ ابھی داؤد گوٹ والے اپنے فیصلے خود کرو۔ یہ جو دکانیں پرچون کے کھلے ہوئے، خدا کی قسم تم لوگ جاؤ، ہم نہیں جائیں گے۔ ان کو بولو اگر الیکشن ختم ہو جائے خبردار یہ دفتر تم نے بند کیا ہے ہمیشہ کے لیے کھولو، کبھی نہیں کھولیں گے یہ لوگ۔ انہوں کا دفتر بند ہو جائے گا۔ اگر میرے باتوں پہ آپ کو یقین نہیں ہے، میرے باتوں پہ آپ کو یقین نہیں ہے، جس بھائی کا یہ دکان ہو، جس جگہ ہو، اس مالک سے جا کے پوچھو کہ اس نے دفتر 5 سال کے لیے لیا، وہ بولے گا یار 1 مہینے کے لیے لیا، اس نے 2500 روپے ایڈوانس دیا ہے مجھے، 2000 روپے کرائے کے لیے۔ ارے بھائی تو 1 مہینے کے لیے کیوں کیا ہے؟ کیا یہ بندے تمہیں 1 مہینے کے لیے سلیکٹ کرتے ہیں؟ خدا کی قسم جو تم لوگوں کے ساتھ مخلص نہیں ہے، میں آن دی اسپاٹ بولتا ہوں، میں بھی مزدور لیڈر ہوں، مزدوروں کا میں ساتھی ہوں، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے ایک چانس آپ کو پرویز اور امین الحق کے طرف دیا ہوا ہے، اس شکل میں آپ کو ملے ہوئے ہیں۔ اب ان کو کامیاب کرنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ اگر چانس آپ لوگوں نے گھمایا، خدا کی قسم یہ سارے زندگی ہم لوگ ایسے ہی ڈھونڈتے رہیں گے۔ گوٹ اور داؤد گوٹ اگر یہ اللہ تعالیٰ نے پرویز بھائی کے قسمت میں دیے، آپ لوگ داؤد گوٹ کے غیرت مند عوام سے میں یہ اپیل کرتا ہوں، یہی بات میں کرتا ہوں، جو میرا بھائی عزت دار غیرت مند خدا کی قسم ہاتھ اٹھا کے دکھائے، ہاتھ اٹھائے جو ووٹ دے گا پرویز بھائی کو، غیرت مندوں کا مسئلہ ہے، ووٹ دو گے یہ سوچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں منتظمین کا مشکور ہوں جنہوں نے مجھے لائق سمجھا، اپنے اور آپ کے درمیان بلایا اور اس پروگرام کے انعقاد پر مشکور بھی ہوں، مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔
और आप ही के लिए और अपने उम्मीदवारों के लिए बतौर हौसला अफजाई कि तुंदी बादी मुखालिफ से न घबराए औकाब, तुंदी बादी मुखालिफ से न घबरा ए औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। काम करेंगे हक़ाइक़ के बुनियाद पर, बात करेंगे हक़ाइक़ के बुनियाद पर, ना प्रोपेगेंडे के शिकार होंगे और न अपने आवाम को प्रोपेगेंडे का शिकार होने देंगे। 15 जनवरी को जो पोलिंग होने जा रहे हैं उसके हवाले से जो यहाँ मुश्तरका पैनल उतरा है, ये पैनल जमीयत उलमा इस्लाम, फजलुर रहमान ग्रुप, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवारों का एक पैनल है। हमने बड़े सोच समझ के बाद ये पैनल उतारा है। हमारे दोस्तों ने, हमारे कायदीन ने इस मशावरत से कि हमने किसी तरह इस यूसी को गैरों के पास जाने नहीं देना है, चूँकि यहाँ पर पहले भी जो खिदमात हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिदमात हैं, जो खिदमात हैं वो जमीयत उलमा इस्लाम के खिदमात हैं मौलाना उमर सादिक की शक्ल। लेकिन मैं आप लोगों से सिर्फ इतना गुजारिश कर रहा हूँ, 15 तारीख को आपने किताब पर मोहर लगाना है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे तरफ से तमाम जो कुर्सियों पे बैठे हुए मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को अस्सलामु अलैकुम, और जो स्टेज पे बैठे हुए MP मौलाना उमर सादिक साहब, हमारे चेयरमैन काजी अमीनुल हक साहब, वाइस चेयरमैन परवेज़ अहमद दोदा साहब, और दीगर साथियों को खुशामदीद भी कहते हैं, उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आप मुख्तसर वक्त में हमारे जलसे में आए और इनको कामयाब कराया। और इंशाअल्लाह 15 तारीख को आपने किताब को इंशाअल्लाह, और जुम्मे वाले दिन इंशाअल्लाह बाद नमाज ज़ोहर, बाद नमाज जुम्मा एक रैली भी निकाली जाएगी, आप उसमें भी शिरकत फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्दी का मौसम है, ज़्यादा टाइम तो मैं वैसे भी नहीं लेता हूँ, आप लोगों को पता है। बस इलेक्शन हो या ना हो, हम आप लोग के साथ हैं और साथ रहेंगे, इस चीज़ का आप लोग हमसे मुतमईन हो जाओ, क्योंकि हमने इंशाल्लाह जो भी हो सकेगा अपनी ज़ात से, मैंने पहले भी कहा है कि हम इंशाल्लाह आप लोग के साथ खड़े। और दाऊद गोट के लोग माशाल्लाह मोहब्बत करने वाले लोग हैं और बहुत अच्छे लोग हैं। मैं हमेशा आता हूं तो बहुत मोहब्बत से पेश आते हैं, बहुत अच्छे खुलूस से पेश आते हैं। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है सबसे ज़्यादा अगर हमें वोट पड़ेंगे तो दाऊद गोट से पड़ेंगे इंशाल्लाह। हम लोग ने ये बात मैंने चेयरमैन साहब को भी कही है कि इंशाल्लाह दाऊद गोट का इस दफ़ा रुख चेंज है और हर लोग आपस में मोहब्बत से पेश आते हैं। और हमारी यूसी 13 से हमारे नामजद वाइस चेयरमैन हाजी परवेज अहमद दोदा साहब, जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा, साबिक पार्लिमानी लीडर सिंध असेंबली उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना उमर सादिक साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के मेरे दोस्तों और भाइयों, आज मैं और आप यहाँ दाऊद गोट में 15 जनवरी के इलेक्शन के हवाले से जमा है। ये बल्दियाती इलेक्शन मेरे और आपके लिए एक इम्तिहान की हैसियत हुकूमतों से है और हमेशा इन इलाकों को पसमानदा रखा गया, इन इलाकों को बुनियादी वसाइल, बुनियादी जरूरियात से महरूम रखा गया। लेकिन जब आप इन्हीं नुमाइंदों को मुंतखब करेंगे, हाजी परवेज जैसा दर्द दिल रखने वाला शख्स जिसका दफ्तर सारा दिन गरीबों के लिए खुला रहता है, मुसाइलिन के लिए खुला रहता है, आगे वालों के
जाता है। मेरे इस्लाम ने, मेरे दीन ने, मेरे कुरान ने, मेरे मजहब ने मुझे ये सिखाया है कि रब को राजी करना है तो रब की इबादत करो, पैगंबर को राजी करना है तो पैगंबर की इताअत करो, और खल्के खुदा को राजी करना है तो खल्के खुदा की खिदमत करो। नारे तकबीर, मर्दे मोमिन मर्द का नारा, जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो, जरा शोर से बोलो, ललकार के बोलो। मुबारक हो, आज नहीं करेगा इंशाअल्लाह। जिए भुट्टो।